Today we are going to learn about some basic concepts of spectroscopy. Okay, you know that spectroscopy is a branch that deals with the study of interactions of various types of radiation with the matter. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയേഷനും മാറ്ററും തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണെന്ന് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം. എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ്, ഹൗ ഇസ് ഒക്വർ, എങ്ങനെയാണ് അത് നടക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് സം ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ. നമുക്ക് we have to create an idea about electromagnetic radiation. Okay, what is electromagnetic radiation? It is radiant energy that is propagated through free space or through a medium, material medium. Right, it's the radiant energy that is propagated through free space or material medium. ഒരു ഫ്രീ സ്പേസിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മെറ്റീരിയലിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മീഡിയത്തിലൂടെയോ ഒക്കെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, മൂവ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയന്റ് എനർജീനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. There are some characteristic of electromagnetic radiation. First one is they show wave particle dual nature. First characteristic of electromagnetic radiation is wave particle dual nature. You know about wave particle dual nature. Electromagnetic radiation exhibits both wave nature and particle nature. ഒരു wave nature കാണിക്കുന്നുണ്ട്, at the same time it acts as a particle. അതിനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് possess both wave nature and particle nature. Then second characteristics, electromagnetic radiation is associated with the electric field, electric and magnetic field. Electromagnetic radiations are associated with the electric and magnetic field. This electric and magnetic field are perpendicular to each other. Okay, and also in the direction of propagation of energy. ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ എനർജി പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, എനർജി മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, അതേ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ in the case of electromagnetic radiation. And third characteristic is that all kinds of electromagnetic radiations travels with the same velocity. All electromagnetic radiation have the same velocity. Okay, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനും സെയിം വെലോസിറ്റി ആണുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി എന്നാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുക. അതെന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, the velocity of electromagnetic radiation is equal to 3 into 10 raised to 8 meter per second. All the electromagnetic radiations travels with the same velocity. The velocity is equal to 3 into 10 raised to 8 meter per second. Then we have some relationship that connecting frequency and wavelength of electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation frequency, wavelength, അതുപോലെ തന്നെ വെലോസിറ്റിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്കറിയാം. അതായത് ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ is equal to c by lambda. C is the velocity, lambda is the wavelength, and nu is the frequency of electromagnetic radiation. Therefore, nu can be written as c into nu bar, because nu bar is equal to 1 by lambda. Nu bar 1 by lambda ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് nu is equal to c nu bar എന്ന് എഴുതാം. That's the first relationship that gives the frequency of electromagnetic radiation. Moving on to the second relationship, the energy of radiation. Energy of radiation E
is equal to H nu. We all are familiar with this equation, that is Planck's constant ഒക്കെ വരുന്ന equation ആണ്. Okay, E is equal to H nu. We know that nu is equal to C by lambda, therefore H C by lambda എന്ന് എഴുതാം, or H C nu bar എന്ന് എഴുതാം, because 1 by lambda is equal to nu bar. This is the relations connecting energy of a electromagnetic radiation. There are 5 characteristics of electromagnetic radiation. First characteristic is it possesses both wave nature and particle nature. And the electromagnetic radiation is associated with the electric field and a magnetic field which is perpendicular to each other. All electromagnetic radiation have the same velocity, that is 3 into 10 raised to 8 meter per second. And there is a relationship connecting frequency, velocity and wavelength of a electromagnetic radiation. Nu is equal to C by lambda. And fifth is the energy of electromagnetic radiation is given by E is equal to H nu. This is the basic concept of electromagnetic radiations. Moving on to the regions of electromagnetic spectrum. Regions of electromagnetic spectrum. Regions of electromagnetic spectrum. Regions of electromagnetic spectrum. The range of frequency present in light or electromagnetic radiation is known as the electromagnetic spectrum. അതായത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനെ പല രീതിയിൽ പല റേഡിയേഷൻസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു സ്പെക്ട്രത്തിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം. ഫ്രീക്വൻസിന്റെ ബേസിസിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് ഫ്രീക്വൻസി of electromagnetic spectrum is inversely proportional to the wavelength. നമുക്കത് അറിയാം, ബിക്കോസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇക്വേഷനിൽ പറഞ്ഞാണ് ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 by lambda എന്നാണ് പറയുന്നത്. മ്യൂ ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു 1 by lambda എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ വേവ് ലെങ്ത്. ഓക്കെ. On the basis of frequency of electromagnetic spectrum, electromagnetic radiation, electromagnetic spectrum is arranged as radio waves. Okay, ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്തോറും ഫ്രീക്വൻസി കൂടുകയാണ് കേട്ടോ. റേഡിയോ വേവ്സ്, അത് കഴിഞ്ഞ് മൈക്രോവേവ്സ്, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻഫ്രാറെഡ് വേവ്സ്, അത് കഴിഞ്ഞ് വിസിബിൾ യു വി വേവ്സ്, എക്സ്റേസ്, കോസ്മിക് റേസ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് റേഡിയോ വേവ് റേഡിയേഷൻസ്. റേഡിയോ വേവ് റേഡിയേഷൻസിൽ ഫ്രീക്വൻസി ലോവർ ആണ്, ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്തോറും ഫ്രീക്വൻസി കൂടി വരികയാണ്. അപ്പം റേഡിയോ വേവ്സിന് ഫ്രീക്വൻസി കുറവാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്ത് കൂടുതലാണ്? വേവ് ലെങ്ത് കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, റേഡിയോ വേവ്സ്, മൈക്രോവേവ്സ്, IR, വിസിബിൾ യു വി, എക്സ്റേസ്, കോസ്മിക് റേസ്, ഈ ഒരു ലെവലിലാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഓർഡർ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചാൽ മതി. ഇവിടുന്ന് വേവ് ലെങ്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റേഡിയോ വേവ്സിനാണ്, ബട്ട് ദ സെയിം ടൈം ഫ്രീക്വൻസി ഏറ്റവും കുറവ് റേഡിയോ വേവ്സിനാണ്. ഓക്കെ, മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ ജനറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി. ജനറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി. Total energy of a molecule in space. Okay, a molecule in space. ഓക്കെ, ഇതൊരു മോളിക്യൂൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, സ്പേസിലുള്ള ഒരു മോളിക്യൂള്. ദി ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് എ മോളിക്യൂൾ ഇൻ സ്പേസ് ഇസ് ദ സം ഓഫ്
സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി, സം ഓഫ് 3 എനർജി. ഓക്കെ, ഒരു സ്പേസിലുള്ള ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് 3 തരത്തിലുള്ള എനർജിയുടെ സമ്മാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് റൊട്ടേഷണൽ എനർജി. Rotational energy. Okay. Rotational energy is the energy possessed by the molecule by virtue of bodily rotation about an axis of center of gravity. Okay. അതായത് ഒരു മോളിക്യൂൾ, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ എടുക്കുകയാണ്. വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ H2O, വാട്ടർ മോളിക്യൂളിന് ബെൻഡ് ഷേപ്പാന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അപ്പോൾ റൊട്ടേഷണൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മോളിക്യൂളിനുള്ളിൽ ഒരു സെന്റർ ഓഫ് ആക്സിസ്, ഒരു ആക്സിസ് ഉണ്ടാവും. ആക്സിസ് ഓഫ് സിമെട്രി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ആക്സിസ് ഉണ്ടാവും, റൊട്ടേഷൻ ആക്സിസ്. ഈ ഒരു ആക്സിസിനെ ഇത് HA, ഇത് HB ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ആക്സിസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ആറ്റംസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ HB ആയിരിക്കും ഇവിടെ, HA ആയിരിക്കും ഇവിടെ. അതുപോലെ എനർജി possessed by virtue of bodily rotation about an axis ആണ് റൊട്ടേഷണൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. Then second one is vibrational energy. Vibrational energy എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ each atom in a molecules vibrates. ഓക്കെ, ഓരോ ആറ്റവും, ഒരു മോളിക്യൂൾ, ഇപ്പൊ ഈ ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂളിൽ 3 ആറ്റമാണുള്ളത്, 2 ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും 1 ഓക്സിജൻ ആറ്റവും. ഓരോ ആറ്റവും ഒരു പീരിയോഡിക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് തന്നുകൊണ്ട് അതിന്റെ സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് energy associated with the periodic displacement of atoms or vibrations. It is called the vibrational energy. And third type of energy is the electronic energy. Third type of energy is the electronic energy. It is associated with the distribution of electrons in the molecule in its various energy states. നമുക്കറിയാം, ഒരു മോളിക്യൂൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആറ്റത്തിനുള്ളിലുള്ള ഓരോ ഇലക്ട്രോൺസും ഓരോ എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സിലായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള എനർജിയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി. എനർജി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ മോളിക്യൂൾ ഇൻ ഇറ്റ്സ് വേരിയസ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ഈ ഇലക്ട്രോണിക് എനർജിക്ക് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് N എന്നാണ്. N-ന് 1, 2, 3 എക്സെട്ര എന്ന് നമുക്ക് നമ്പർ കൊടുക്കാം. അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം വൈബ്രേഷണൽ എനർജിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ്, V ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 0, 1, 2 എന്ന് നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. ആൻഡ് റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ആസ് J. അതും 0, 1, 2, 3 എന്ന് നമുക്ക് അത് എക്സെട്ര അതങ്ങനെ പോകും. ഓക്കെ, അതാണ് ഞാനിവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ഇലക്ട്രോണിക് എനർജീൻ്റെ ഉള്ളിലും വൈബ്രേഷണൽ എനർജി ലെവൽസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഏറ്റവും താഴെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി ലെവലാണ്. ഇലക്ട്രോണിക് എനർജിയുടെ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ, അല്ലെങ്കിൽ E=1 എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇത് വരച്ചിരിക്കുന്നത് E=2 എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത്, എനർജി ലെവലാണ് ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ടാമത്തെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള 0, 1, 2 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലൈൻസ് കണ്ടോ, ഈ എനർജി ലെവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈബ്രേഷണൽ എനർജി ലെവൽസ് ആണ്. ഓരോ ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി ലെവൽസിൻ്റെ ഉള്ളിലും വൈബ്രേഷണൽ എനർജി ലെവൽസ് ഉണ്ട്, 0, 1, 2, 3 എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ഓരോ വൈബ്രേഷൻ എനർജി ലെവൽസിൻ്റെ ഉള്ളിലും there are റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ലെവൽസ് 0, 1, 2 എന്ന് പറയുന്ന റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ലെവൽസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി ലെവൽസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വൈബ്രേഷണൽ എനർജി ലെവൽസ്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ലെവൽസ്. ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ എനർജി ലെവൽസ് ഇൻ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് എടുത്തു പറയാൻ കാരണം. ഫോർ എ മോളിക്യൂൾ there are 3 types of energy levels, that is rotational energy level,
rotational energy, vibrational energy, and electronic energy that can be depicted as this figure. Okay, this is the basic concept for spectroscopy.